Hello dear students, hope all are doing well. Today we are going to start mathematics online classes. In this semester, you have abstract algebra as one of the subject in mathematics. So in the abstract algebra, you are going to learn 5 units. Those are Unit 1, groups, Unit 2, subgroups, Unit 3, normal subgroups, Unit 4, homomorphisms, and Unit 5, permutations and cyclic groups. These are very important topics in group theory. Before going to learn what is groups, you have to know applications of group theory. Why we have to learn the applications of any particular topic? Since before going to learn any topic, first of all, we have to know why we are learning the topic and what we are going to learn and how you are going to learn. Okay, so if you learn these 3 things, you will become the king of that subject, and you already have mathematics, which is queen of all sciences. Okay, now let us go through the applications of group theory. Let me choose one of the great application, that is Rubik's Cube. Okay, after listening this, I thought your all faces will glow. Why? Because in the leisure time, you all are trying to play Rubik's Cube. Rubik's Cube, it is not only physical game, it is a mental game also. I hope you all know the Rubik's Cube is a great puzzle. Okay, so ఈ రూబిక్స్ క్యూబ్ అనేది లీజర్ టైంలో అందరూ సరదాగా ఆడుకునే గేమ్. బట్ మనకి మాత్రమే తెలుసు ఆ రూబిక్ క్యూబ్ లో ఈ గ్రూప్ థియరీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది అని. సో రూబిక్స్ క్యూబ్ లో ఇలా ఎన్ని రొటేషన్స్ చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా పజిల్ సాల్వ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఎట్లా రొటేట్ చేయాలి, ఏ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేయాలి, అది ఒక ఫార్ములా. ఓకే, ఆ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి రాలేదు, గ్రూప్ థియరీ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, ఆ గ్రూప్ థియరీ నుంచి ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది? ఓకే, ఈ విషయం మనం తెలుసుకోవాలి అంటే we have to learn group theory. Okay, so how it became means how the Rubik's Cube became one of the best example of group theory. Okay, we have to know that. Okay, so for knowing that, we should learn group theory. Okay, so let us go through this group theory, and which is very interesting topic. All of you, I hope you all will enjoy. Okay, now in the group theory, in the groups, you are going to learn the following topics. What are those topics? First one, binary operation. Next, algebraic structure. After that, semi-group and monoid. Definition of a group. Elementary properties of finite and infinite groups. Examples and order of a group, etc. These topics will involve in your first unit. Let us go through that one by one very carefully. Okay, చూద్దాం. Now let us know the definition of a binary operation. What is a binary operation? Let S be a non-empty set, and if we define F from S cross S to S, which is a mapping, okay, then F is known as the binary operation. That is, for A comma B belongs to S and A circle B belongs to S, where circle is the binary operation. So what is this? What is the set and what is S? So set ante, what is a set means? Set is well-defined collection of objects. Okay, set means well-defined collection of objects. Okay,
అంటే ఒక సెట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. మనం రెగ్యులర్ గా చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ రూమ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీ క్లాస్ రూమ్ లో ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, యు మస్ట్ నో. వై? బికాస్ ఇట్స్ బికేమ్ ఆల్రెడీ 1 year టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్. ఓకే, సో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ who is that person means you can tell complete details of that person. Am I right? Okay, now this classroom is known as the set. Okay, now what is not a set? అంటే సెట్ కానిదేంటి మరి? ఓకే, అది కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది మన క్లాస్ రూమ్ అయితే ఒక స్ట్రేంజర్ ఎవరో అలా రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతూ ఒక అతను వచ్చి మీ క్లాస్ లో కూర్చున్నారు. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ప్రిన్సిపల్ గారు వచ్చి అడుగుతున్నారు నన్ను, హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? సో ఐఎమ్ అనేబుల్ టు టెల్. సో అప్పుడు ఈ క్లాస్ అనేది సెకండ్ బిఎస్సి క్లాస్ రూమ్ అని నేను చెప్పలేను. ఎందుకు చెప్పలేను? ఈ క్లాస్ రూమ్ లో అందరూ సెకండ్ బిఎస్సి స్టూడెంట్సే లేరు. ఎందుకు? ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మాత్రం స్ట్రేంజర్, అతను ఏంటో తెలియదు, చదువుకుంటున్నాడో లేదో తెలియదు, వీ డోంట్ నో నథింగ్. సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని వెల్ డిఫైన్ అంటే మనం డిఫైన్ చేయలేకపోతున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెట్. Hope you understand about the set. Just I recollect, or I think you already know about that. I just recollected for the sake of learning the next topic. Okay, now coming to the binary operation, S is a non-empty set. అంటే ఒక సెట్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి, అందులో అట్లీస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ అన్నా సరే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అలా కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే then we can say S is a non-empty set. Okay, now let us take S cross S. S cross S means again it is a set. Okay, I think you know. So for S cross S to S, I defined a mapping, that is F. Okay, so then F is known as binary operation. Okay, so A comma B అనే 2 ఎలిమెంట్స్ నేను S లో తీసుకుంటే ఏ సర్కిల్ B అనేది ఖచ్చితంగా నాకు S లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ సర్కిల్ అనే దాన్ని నేను బైనరీ ఆపరేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాను. ఈ బైనరీ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి మరి? ఓకే, ఐ థింక్ ఇప్పుడు వరకు మీరు అదే ఆలోచిస్తున్నారు, ఆపరేషన్ ఏంటి అని. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, సమ్ ఆఫ్ దమ్ ఆల్సో మే నో వాట్ ఇస్ ద ఆపరేషన్, బట్ లెట్ మీ క్లారిఫై. సో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో 4 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటో 4 ఆపరేటర్స్? ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ డివిజన్. దీస్ ఆర్ 4 ఆపరేటర్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఈ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఏదైనా 2 ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ ని ఆపరేటర్ తో మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆపరేషన్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఈ 4ని మనం ఏమంటాము అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో ఏ ఆపరేషన్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియదు కాబట్టి ఈ బైనరీ ఆపరేషన్ ని జనరల్ గా మనం సర్కిల్ తో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, so circle is a binary operation here. Okay, as you see in the diagram, S cross S నేను డిఫైన్ చేశాను. ఆ S cross S నుంచి S కి నేను ఒక మ్యాపింగ్ ని డిఫైన్ చేశాను. ఓకేనా? So this is about the binary operation. Before going to learn algebraic structure, we have to learn about few more topics. అంటే ఆల్జీబ్రిక్ స్ట్రక్చర్ లోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా మనకి ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ అవసరం ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి నేర్చుకుందాం. ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ? లెట్ S be a non-empty set and circle is a binary operation for A comma B belongs to S such that A circle B belongs to S where circle is the binary operation. Okay, అంటే S అనే ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ కనుక మనం తీసుకుంటే సర్కిల్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ అయితే, బైనరీ ఆపరేషన్ అంటే ఇట్ మే బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ డివిజన్, ఎనీ ఆపరేషన్. ఓకే, అయితే సర్కిల్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ అనుకుంటే దెన్ A కామా B అనే 2 ఎలిమెంట్స్ నేను S లో తీసుకుంటే ఏ సర్కిల్ B కూడా నాకు S లోనే ఉండాలి. ఓకే, సో అలా ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే S is closed under the operation circle.
ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఏంటంటే అది సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. వాట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్? ఓకే, సో దిస్ సెట్ ఈస్ the combination of positive and negative terms including zero. ఓకే, సో Z లో ఏముంటాయండి? నెగటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, జీరో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ లో ఏదైనా 2 ఎలిమెంట్స్ కనుక నేను తీసుకొని ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ కి నేను ఎడిషన్ అనేది ఆపరేషన్ తీసుకుంటున్నానండి. ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ ని నేను యాడ్ చేస్తే నాకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా అదే సెట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అలా ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు నేను ప్లస్ ని ఏమంటాను అంటే బైనరీ ఆపరేషన్ అని చెప్పి అంటాను. ఆ జెడ్ అనేది క్లోజ్డ్ అండర్ ది ఆపరేషన్ ఎడిషన్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను చూడండి. జెడ్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుందా? సరిపోదు. జెడ్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంబినేషన్ కూడా అదే ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేసినట్లయితేనే మనకి ఆ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయినట్టు. ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ ఆ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయకపోయినా ఆ సెట్ మొత్తం కూడా క్లోజర్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయనట్టే. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. దెన్ వాట్ ఈస్ అసోసియేటివ్? S is a non-empty set and circle is a binary operation. For A, B, C belongs to S, then A circle B circle C is equal to A circle of B circle C for all A, B, C belongs to S. దీన్ని మనం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. S అనే ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకొని సర్కిల్ అనేది కనుక బైనరీ ఆపరేషన్ అయితే ఎస్ లో నేను ఏవైనా 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ కూడా ఓకే ఎస్ లో కనుక ఉంటే ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ నేను ఎలా ఆపరేట్ చేసినా నాకు రిజల్ట్ ఒకే విధంగా రావాలి. దట్ ఈస్ అసోసియేటివిటీ. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఒక చిన్న డెమో ద్వారా నేర్చుకోబోతున్నాం. ఏంటంటే అది నేను క్లే తీసుకున్నాను. కలర్ఫుల్ క్లే. క్లే అంటే తెలుసు కదా, మట్టి కలర్ఫుల్, అదే మనకి క్లే అమ్ముతారు కదా, సో అది తీసుకున్నాను. అలాంటి ఒక 3 క్లేస్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ వన్ పింక్, సెకండ్ వన్ బ్లూ, స్కై బ్లూ, థర్డ్ వన్ బ్లూ. ఓకే, ఈ 3 క్లేస్ తీసుకున్నాను. ఈ 3 క్లేస్ ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఈ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుందో మనం చూడబోతున్నాం. ఫస్ట్ పింక్ అండ్ స్కై బ్లూ తీసుకొని ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే మనకి ఏ కలర్ ఎలా వస్తుంది? కాంబినేషన్ ఆఫ్ పింక్ అండ్ స్కై బ్లూ ఒక ఐటమ్, ఒక క్లే ముద్ద వస్తుంది. ఓకే, ఒక క్లే థింగ్ అలా అది వస్తుంది. ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి బ్లూతో మనం మిక్స్ చేస్తే స్కై బ్లూ, పింక్, బ్లూ కలిసిన ఒక మిక్స్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు అగైన్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే స్కై బ్లూని బ్లూని మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఆ మిక్స్చర్ తో పింక్ క్లేని మిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్ గా వచ్చే ప్రోడక్ట్ నాకు పింక్, బ్లూ, స్కై బ్లూ ఈ మూడిటి యొక్క కాంబినేషన్ కనిపిస్తుంది. సో నేను మొదట చేసిన ఆపరేషన్, రెండోసారి చేసిన ఆపరేషన్ రెండింటి యొక్క రిజల్ట్ కూడా నాకు ఒకటే అయ్యింది. అర్థమవుతుందిగా? దిస్ ఇస్ ద అసోసియేటివిటీ. అండ్ ఈ అసోసియేటివిటీలో ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది. ఏంటి అంటే అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సెట్ షుడ్ సాటిస్ఫై దిస్ ప్రాపర్టీ. ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ ప్రాపర్టీలో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ని ఆపరేషన్ ఎలిమెంట్స్ తో ఆపరేషన్ జరిగిందో ఆ ఆపరేషన్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది అదే సెట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దీనిని ఇంకా ఈజీగా మ్యాథమెటికల్ గా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపించడం జరిగింది. ఏంటది? సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ నేను కన్సిడర్ చేశాను. ఇక్కడ ప్లస్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ అయితే ఆ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అనేవి వాటిలోంచి ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ నేను కన్సిడర్ చేశాను. ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా మనం యాడ్ చేసినా రిజల్ట్ అనేది ఒకటే విధంగా వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ. ఈ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటామంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. Let S be a non-empty set and circle be a binary operation. Then for A belongs to S, there exists E belongs to S such that
ఏ సర్కిల్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సర్కిల్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎస్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ని ఎస్ లో నేను ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఎలిమెంట్ ని ఇంకొక ఎలిమెంట్ తో ఆపరేట్ చేసి ఇంకొక ఆపరేటర్ తో ఆపరేట్ చేసి ఆ వచ్చిన ఆపరేషన్ యొక్క రిజల్ట్ చూసినట్లయితే మళ్ళీ నాకు ఏనే రావాలి. అదే వస్తే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని నేను ఏమంటాను అంటే ఐడెంటిటీ అని చెప్పి పిలుస్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఒక చిన్న డెమో తీసుకుందాం ఈ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అర్థం చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ నేను ఒకటి కలర్ఫుల్ క్లే తీసుకున్నాను, ఇంకొకటి ట్రాన్స్పరెంట్ క్లే తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ క్లేని కలర్ఫుల్ క్లేని రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే నేను ఏ కలర్ అయితే తీసుకున్నానో అదే కలర్ నాకు అపేర్ అవుతుంది. దాన్ని మీరు కలర్ఫుల్ క్లే తీసుకొని దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ తో మిక్స్ చేసిన, ట్రాన్స్పరెంట్ ని తీసుకొని కలర్ఫుల్ తో మిక్స్ చేసిన మీకు ఒకటే రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, సో మ్యాథమెటికల్ గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం దాన్ని ప్రూవ్ చేద్దాం. సో సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ని కనుక నేను కన్సిడర్ చేస్తే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ కి ప్లస్ అనేది ఒక బైనరీ ఆపరేషన్ అయితే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో యాడ్ చేస్తే అదే ఎలిమెంట్ వస్తుందో దాన్ని ఐడెంటిటీ అంటాం కదా. సో ఏ ఎలిమెంట్ నైనా జీరోతో యాడ్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. సో జీరో ఇస్ ద additive identity. Then we say that there exists identity element in Z with respect to the operation circle. Okay. Now existence of inverse. Existence of inverse means there exists inverse for each and every element of S. అంటే S లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే ఆ పర్టికులర్ సెట్ లో ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది అని చెప్పి చెప్తాం. Okay, so let us go through the definition. Let S be a non-empty set and circle be a binary operation. For A belongs to S, there exists B belongs to S such that A circle B is equal to E, which is equal to B circle A. అంటే A ని B ని ఆపరేటర్ తో ఆపరేషన్ చేస్తే నాకు రిజల్టెంట్ ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రావాలి. సో ఎస్ లో నేను ఏబి అనే ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఆ రెండింటిని కూడా సర్కిల్ తో ఆపరేట్ చేస్తే ఏ సర్కిల్ బి అనే ఆపరేషన్ కనుక జరిగితే అప్పుడు నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏమవ్వాలి, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రావాలి. ఓకే, సో ఇదే విషయాన్ని మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. నాకు తెలుసు మీ అందరికి రెయిన్బో అంటే చాలా ఇష్టం అని. సో హౌ ఇట్ విల్ ఫార్మ్, అందులో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి, విబ్జియో. సో మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక రెయిన్బో మనకి కనిపించాలి అంటే ఎక్కడ చూస్తాం మనం? ఓకే, ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీ. సో అందులో మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక వైట్ బీమ్ ని ఒక ప్రిజం ద్వారా పాస్ చేస్తే అది స్ప్లిట్ అవుతుంది 7 కలర్స్ కింద. ఓకే, 7 కలర్స్ ని కలిపితే నాకు వైట్ లైట్ వస్తుంది. సో 7 కలర్స్ కూడా సపోజ్ ఈ రూమ్ లో ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ వేసినా నేను పూర్తిగా కనిపించను, బ్లూ వేసినా నేను పూర్తిగా కనిపించను. సో ఏ కలర్ వేసినా నా హెయిర్ బ్లాక్ అని లేకపోతే ఈ సారీ లైట్ కలర్ అని ఇట్లా మనకి ఏది తెలియదు. బట్ వైట్ లైట్ లో మాత్రమే ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో అంటే అర్థం ఏమిటి, ఈ 7 కలర్స్ ని కలిపితే నాకు వైట్ లైట్ ఎలా అయితే ఫామ్ అయిందో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్. ఓకే, 7 కలర్స్ కలిస్తేనే నాకు వైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏ 2 కలర్స్ కలిసినా మనకి వైట్ ఫామ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది విబ్జియో. కానీ ఇక్కడ ఏదైనా 2 ఎలిమెంట్స్ కనుక నేను ఆపరేట్ చేస్తే నాకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను 2 కలర్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక 2 కలర్స్ తీసుకుంటే ఆ 2 కలర్స్ ని మిక్స్ చేస్తే నాకు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ 1 వచ్చింది అనుకుందాం, వచ్చిందని. అలా వస్తే అంటే ఐడెంటిటీ వచ్చింది. సో ఆ 2 కలర్స్ ఒకదానికొకటి ఇన్వర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? ఓకే, సో మ్యాథమెటికల్ గా డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి అంటే లెట్ us గో త్రూ ది ఎగ్జాంపుల్. సో సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ నేను తీసుకున్నాను. ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ లో ఓకే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని దానికి ఇంకొక ఎలిమెంట్ తో నేను ఆపరేషన్ అనేది చేస్తే
ఓకే, నాకు రిజల్ట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రావాలి. అలా కనుక వస్తే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సెట్ అనేది ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసిందని చెప్తాం, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు జెడ్ లో నేను ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ప్లస్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇంకొక ఎలిమెంట్ తో యాడ్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ నాకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. సో అలా ప్రతి ఎలిమెంట్ కి నాకు రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ inverse. Then we can say the particular set Z satisfies this property. Ante there exists inverse for each and every element of that particular set Z with respect to the operation addition. Okay, now let us go through the another definition. Okay, so we have to learn few more definition for going deep into this subject. Those are commutative property. So what is commutative property? S is a non-empty set and circle is a binary operation. Then if we take an element in S, that is A comma B belongs to S, then A circle B is equal to B circle A for all A comma B belongs to S. Okay, this is known as the commutative property. సో కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్ అనే ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ లో ఏదైనా 2 ఎలిమెంట్స్ కనుక నేను తీసుకుంటే ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా ఆపరేట్ చేసినా ఒకటే రిజల్ట్ రావాలి. దట్ ఈస్ ద కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ యాజ్ ఐ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే S is a non-empty set and circle is a binary operation and star is another binary operation. Then A circle of B star C is equal to A circle B star A circle C. Okay, here I am not discussing about the examples of these two properties. Why? Means you already know about the previous properties very well with examples. So I am leaving these two definitions, examples for an exercise to you. Okay. So in the next session we are going to learn groups. What is groups and what is semi-group and what is monoid. Okay. Until the next session we have to learn previous all properties for better understanding of the next session. Okay. Take care. Bye. Thank you.